Student, today we'll be talking about the human nutrition. Okay, all the questions, all the PYQs will be discussing. So, let us start with human nutrition. Okay, see question number 1. Read the question carefully. Given below statements. Statement number 1. Digestion is defined as the process by which complex organic food material is converted into that is simple, diffusible and assimilable substances. Statement number 2. In human beings, digestion of the food is intracellular, and in the light means, let us see what are the correct statement here. So you have the correct answer here is C, that statement 1 is correct and statement 2 is not correct. Okay, so please note down the answer. Next, which is the next one here? Okay, undigested food matter is called as feces, is stored temporarily in cecum, ascending colon, descending colon and rectum. So very simple. You know the complete digestive system. You know all the functions of the organs. So dear students, please make the mind map. Okay, you will write the name of the organ, you will write the process, whatever is the secretion, you will write the digestion, the all reactions over here and the product form, right? So what should be your correct answer here? Your correct answer is D. It is stored in the rectum. Very, very simple. Okay, the coils of the small intestine are held together by dash mesenteries, then mesothelium, mesenteroid and mesovelum. Obviously it is held together by the mesenteries, a deep dense network over here. Okay, so A is the correct answer. Next, question number 4. Usually digestion of the cellulose in herbivorous animal takes place in. काय विचारले question मध्ये? Okay, what are the things here in case of herbivorous? That is duodenum, jejunum, then stomach and vermiform appendix. So you should know what is the correct answer. Correct answer here is vermiform appendix. Very, very simple, because you know na ki herbivorous, they are eating the what here, the leaves, then the small branches of the trees and all. So which is the cellulosic material is eaten by the herbivorous, and that is why you have the vermiform appendix in those animals, right? Next is small intestine opens into large intestine at the junction of duodenum and jejunum, stomach and the duodenum, ileum and cecum, and jejunum and ileum. Of course, the small intestine is going to open here into what here? Into the cecum region, ileum and cecum, right? So what should be your correct answer? Your correct answer here is C. C is the correct answer. You know that if this is the your large intestine, this is the appendix. Here is the junction. Okay, here is the opening of what here? Small intestine. Okay, this is the region from which, from the small intestine, the food is going to enter into what here? Large intestine. Okay, that is called as what here? Cecum. Which one of the following is not related to the tongue? Number 1, upper surface. Okay, upper surface of the Barrett's papillae. Gustatory receptors are present on papillae, then helps in pushing the bolus into pharynx. Blunt end secretes the mucus for lubrication. So what is the main purpose of the tongue here? It will give you the secretions. It will blunt end secretes what here? Mucus for lubrication. And you know ki, for the formation of the bolus, you know that what is bolus? Bolus is saliva plus food. Whatever the chewed food material is there, it is getting mixed with the what here? Food, chewed food, and you are getting the bolus formation. So formation of bolus is very important. Okay, because without bolus formation you cannot have the consumption of the food material. Okay, आपण ते फूड जे असतं ते गिळू शकणार नाही, त्यामुळे आपला आन्सर काय आहे इकडे? ब्लंट एंड सिक्रेट्स व्हॉट हिअर? द प्रोसेस ऑफ व्हॉट हिअर? लुब्रिकेशन शुड बी देअर.
number of molars present in the buccal cavity of human is. You know the dental formula. त्यासाठी तुम्हाला तुमचा डेंटल फॉर्म्युला माहित असणं खूप गरजेचं आहे. आपला डेंटल फॉर्म्युला काय आहे? 2123 upon 2123. This will be in the upper jaw and this will be in the lower jaw. So you know the pair of incisors, canines, molars and premolars. So what should be the number of molars here? You have got this correct answer 12. Okay, because this dental formula is giving you the portion here like this. Half the portion is considered over here of upper jaw and half the portion of lower jaw. Got it? So 12 will be the number. Which of the following gives the basic shape to the tooth here? Dentine, enamel, then septum and the pulp here. So obviously what should be your correct answer? Dentine. You should know how the thing means which kind of thing TS is giving you the structure over here. Internally you are getting the pulp and all those things, right? So dentine is going to be the very, very important part of this one, right? Next. Which part of the intestine turns into the left side of the abdominal cavity below the stomach? Duodenum, jejunum, ileum and vermiform appendix. Of course it is duodenum. इकडे बघा, हे जर का तुमचं स्टमक आहे, right? The stomach is giving you the portion of this. This will be cardiac stomach. This will be the fundus here. This will be the pyloric stomach. Got it? And this is the U-shaped structure and this is the portion of what here? Your duodenum region. कळतंय? डिओडेनमचा पार्ट कुठे असणार आहे हे तुम्हाला माहिती असणं अतिशय आवश्यक आहे, कारण की तुमच्या स्टमकच्या पुढे जो यू शेप स्ट्रक्चर तुम्हाला मिळणार आहे आणि तो असणार आहे तुमचा डिओडेनमचा पार्ट. व्हेरी सिम्पल, कारण की तुम्ही जी डायग्राम ड्रॉ केलेली आहे त्याच्यामध्ये तर तुम्हाला माहिती आहे की हाऊ यू आर गेटिंग दी स्ट्रक्चर. तर जर का तुम्ही व्यवस्थितपणे तुमची डायजेस्टिव्ह सिस्टम जर का तुम्ही ड्रॉ केली, ही आहे तुमची बकल कॅव्हिटी, हे आहे तुमचं इसोफॅगस, इकडे असणार आहे तुमचं स्टमक, राईट? Here will be your pancreas, you know, pancreas is present here. Here will be your liver, आणि इकडे असणार आहे तुमचं लार्ज इंटेस्टाईनचा पार्ट असणार आहे. गॉट इट? इकडे आहे तुमचं ट्रान्सवर्स कलोन, इकडे आहे तुमचा असेंडिंग डिसेंडिंग कलोन ओव्हर हिअर अँड दिस इज द पोर्शन. आणि हा जो पोर्शन आहे दिस इज द पोर्शन ऑफ युअर लार्ज स्मॉल इंटेस्टाईन. गॉट इट? तर अशी तुमची रचना आहे. तर तुम्हाला माहिती पाहिजे की हा डिओडेनमचा जो पार्ट असणार आहे, हा डिओडेनमचा पार्ट जो आहे हा इथून एवढा पोर्शन हा फार महत्त्वाचा आहे. कळतंय? दिस इज व्हॉट दी कनेक्टिंग लिंक. त्यासाठी तुम्हाला डिअर स्टुडंट्स प्लीज रिमेंबर की आपल्या ज्या पण न्यूट्रिशन टॉपिकमधल्या डायग्राम्स आहेत त्या डायग्राम तुम्ही अतिशय केअरफुली बघणं आवश्यक आहे. ती तुम्हाला ड्रॉ करता आली पाहिजे, तुम्हाला ती व्यवस्थित लेबल करता आली पाहिजे आणि तुम्हाला मग अशा प्रकारचे जे काही क्वेश्चन्स असणार आहेत ते इमिजिएटली आन्सर करता येऊ शकतात. गॉट इट? Is it clear? Okay. Question number 10. What is question number 10? The portion of the tooth that projects out of the gum is crown, then root, then dentine and pulp. Very, very simple. You know that. This is the gum here and in this particular socket, you are getting the structure of the tooth which is giving you the structure here like this. So, what should be the portion of the tooth which is projecting out of this will be what here? Crown, right? So please go through the section of the tooth, okay, in your textbook. In adult person, each jaw usually has sockets for how many teeth? 12, 16, 24 and 32. So what should be your answer? Of course 16. Okay, sockets are there for 16. Next, given below the two statements, read the statements carefully. Statements read करा. बघा बरं स्टेटमेंटमध्ये काय काय दिलेलं आहे तुम्हाला. जस्ट ऑब्झर्व दी स्टेटमेंट्स केअरफुली. बघा बरं काय. रिगर्जिटेशन ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक टू इसोफेगस इज प्रिव्हेंटेड बाय गॅस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्चर. Statement number 2. Sphincter of Oddi regulates the flow of food from stomach to small intestine.
So what do you think here? What should be your answer? Yes, statement number 1 and statement number 2. So statement number 1 is correct, but statement number 2 is incorrect. Got it? So please remember, C is the correct answer here. Now see question number 13. Question number 13 read करा. बघा काय दिलंय question number 13 मध्ये. Which one of the following is not the part of alimentary canal? That is mouth, stomach, liver and small intestine. So what do you think here? Elementary canal चा कोणता पार्ट हा नाही आहे इकडे? तर ऑफकोर्स लिव्हर, कारण की लिव्हर इज अ ग्लँड. Okay, and alimentary canal is a solid structure here. So liver, your answer is liver here. Next, correct sequence of the layers of gastrointestinal tract from outside to inside is. आता बघा काय काय दिलंय. आउटसाइड टू इनसाइड म्हणाले. आपण जर का एलिमेंटरी कॅनलचा सेक्शन घेतला तर आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की बाहेरचा लेअर कोणता असणार आहे, आतला लेअर कोणता असणार आहे. अर्थात बाहेरचा लेअर असणार आहे सिरोजा, मग मस्क्युलॅरिस म्युकोजा, मग सब म्युकोजा आणि मग म्युकोजा. राईट? तुम्हाला माहिती आहे की लेअर किती असणार आहेत. जो अतिशय बाहेरचा लेअर असणार आहे तो असतो सिरोजा. त्यानंतर तुम्हाला लॉन्जिट्युडनल मसलचा लेअर मिळतो, बरोबर. लॉन्जिट्युडनल मसलच्या लेअर नंतर तुम्हाला मिळणार आहे सर्क्युलर मसलचा लेअर मिळतो. गॉट इट? आणि सर्क्युलर मसलच्या लेअरच्या नंतर तुम्हाला जो काही मिळणार आहे तो असतो तुमचा कनेक्टिव्ह टिश्यूचा लेअर. आणि कनेक्टिव्ह टिश्यूचा जो लेअर असणार आहे दॅट इज इंटरप्टेड बाय मस्क्युलॅरिस म्युकोजा. कळतंय? त्यामध्ये नंतर असणारे मस्क्युलॅरिस म्युकोजा आणि परत तुमचा कनेक्टिव्ह टिश्यूचा लेअर इकडे सुरू होतो आणि मग तुम्हाला वरचा जो लेअर मिळणार आहे दॅट इज द लेअर ऑफ व्हॉट हिअर म्युकोजा. हा तुमचा मिळतो म्युकोजाचा लेअर. कळतंय? तर हे सगळे लेअर तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे. बघा, हा आउटर मोस्ट लेअर कोणता असणार आहे? सिरोजा. हा असणार आहे लॉन्जिट्युडनल मसल लेअर. त्याच्यानंतर असतो तो म्हणजे तुमचा सर्क्युलर मसलचा लेअर. पुढे हा जो कनेक्टिव्ह टिश्यूचा लेअर असतो इट इज इंटरप्टेड बाय मस्क्युलॅरिस म्युकोजा. आणि सर्वात आतला जो लेअर असणार आहे, सर्वात आतला लेअर हा तुमचा असतो, हा असतो कोणता असणार आहे? म्युकोजा लेअर. कळतंय? त्यामुळे तुमचं आन्सर तर बीच आहे ऑब्व्हियसली. पण स्टुडंट्स प्लीज गो थ्रू द टेक्स्टबुक. आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये ही डायग्राम दिलेली आहे आणि त्याचा करेक्ट सिक्वेन्स तुम्हाला फ्रॉम द आउटर साइड टू इनसाइड आणि इनसाइड टू आउटसाइड हा परफेक्ट माहीत असणं गरजेचं आहे. ओके, सो प्लीज नोट डाऊन दिस. पुढे बघा, आयडेंटिफाय दी P and Q reasons in the diagram histology of the elementary canal. आत्ताच मी सांगितलं की हिस्ट्रॉलॉजीमध्ये आपल्याला सगळे लेअर ओळखता आले पाहिजेत. त्यांनी विचारलं की P आणि Q काय असणार आहे. तर P आणि Q मध्ये काय तुम्हाला दिसतंय तर P आहे तुमचा सबम्युकोजा दॅट इज लूज कनेक्टिव्ह टिश्यू. Q आहे तुमचा सर्क्युलर मसल लेअर ऑफ दी स्मूथ वन, दिस अँड दिस रिजन. व्हेरी सिम्पल. जर का आपण सेक्शन व्यवस्थितपणे स्टडी केला तर मला वाटते की हे आन्सर आपण एकदम इझिली देऊ शकतो. व्हेरी सिम्पल क्वेश्चन. आणि असे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन या टॉपिकवर जास्त तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. ओके, त्यामुळे प्लीज प्रिपेअर फॉर दी ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन्स हिअर. आता पुढे बघा, सिलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट हिअर. आता दिलेल्या स्टेटमेंट पैकी तुम्हाला बघायचं आहे की करेक्ट स्टेटमेंट कोणतं असणार आहे. सो लेट अस सी क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 1. बघा, पहिला काय दिलंय की द लेअर ऑफ ऑब्लिक मसल इज ॲब्सेंट इन द इंटेस्टाइन. देन डिओडेनल पार्ट इज एज वेल एज गॅस्ट्रिक सबम्युकोजा हॅज ग्लँड्स. Mesothelium of alimentary canal is made up of columnar cells and urea formation takes place in the kidney. तर आपल्याला करेक्ट स्टेटमेंट इकडे बघायचं आहे आणि तुमचं करेक्ट स्टेटमेंट आहे नंबर 1 दॅट oblique muscle is not present here in the intestinal region. It is present in the stomach. तुम्हाला माहिती आहे की स्टमक मध्ये आपला जो एडिशनल लेअर असतो मसल्सचा आणि तो असतो तुमचा ऑब्लिक मसलचा लेअर. ओके, तो तुमच्या सर्क्युलर मसल्सच्या वरती असणार आहे. इकडे असतो तुमचा सर्क्युलर मसलचा लेअर, इकडे तुमचा असेल लॉन्जिट्युडनल मसलचा लेअर. कळतंय? हा असेल तुमचा लॉन्जिट्युडनल मसल लेअर आणि हा बाहेरचा जो आहे तो कोणता असणार आहे? हा आहे सिरोजा. अँड दिस इज द लेअर ऑफ व्हॉट हिअर? ऑब्लिक मसल्स. कळतंय? आणि हा फक्त आणि फक्त तुमच्या कशामध्ये असणार आहे तर दिस इज ओनली प्रेझेंट इन युअर स्टमक.
कळतंय, म्हणजे तो इंटेस्टाईन मध्ये नाहीये आणि दॅट इज व्हॉट द करेक्ट स्टेटमेंट. आपल्याला इथे विचारलंय की करेक्ट स्टेटमेंट कोणतं आहे, तर ऑब्व्हियसली हे करेक्ट आहे की हे नाहीये तुमच्या इंटेस्टिनल रिजन मध्ये. हे कुठे असणार आहे, कुठे दिसणार आहे तुम्हाला, तर स्टमक मध्ये. गॉट इट. सो ए इज द करेक्ट आन्सर. पुढे, म्युकोजा फॉर्म्स डॅश अँड डॅश इन द स्टमक, डॅश अँड डॅश इन द इंटेस्टाईन रेस्पेक्टिव्हली. तर आता आपल्याला बघायचंय की म्युकोजा फॉर्म्स स्टमक मध्ये असणारे त्रियुगी, ओके, आणि तुमच्या इंटेस्टाईन मध्ये असणारे विलाय. तुम्हाला माहिती आहे आपण इंटेस्टाईनचा जर का सेक्शन घेतला तर यू विल गेट मेनी मोर इंटेस्टिनल विलाय इनसाइड दी स्ट्रक्चर. कारण की आपले जे काही स्टमकचे लेयर्स असणार आहेत त्यातला वरचा लेअर जो असतो, दिस इज गिव्हिंग यू द फॉर्मेशन ऑफ दी, काय असणार आहे, इट विल गिव्ह यू द फॉर्मेशन ऑफ द विलाय. कळतंय. अँड दीज विलाय आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज दे आर गिव्हिंग यू द सिक्रेशन ऑफ द इंटेस्टिनल ज्यूस for the digestion. So A is your correct answer. पुढे, मॅच दी फॉलोइंग. आता बघा, कॉलम 1 मध्ये तुम्हाला ग्लँड्स दिलेले आहेत आणि कॉलम 2 मध्ये तुम्हाला दिलंय त्याचं लोकेशन. तुम्हाला बघायचं आहे की हे कोणते कोणते पार्ट कुठे कुठे असणार आहेत. सो बी इज युअर करेक्ट आन्सर. आता आपण बघूयात काय आहे. Parotid gland is in front of the ear, then submandibular is there below the lower jaw, lingual is there for the tongue, below the tongue you are getting, and this is there in the submucosa of the small intestine, Brunner's gland. Remember this. So B is your correct answer. चला आता पुढे कोणता आहे, which is next one. हाँ, Gilson's capsule is present here. Where is the presence of Gilson's capsule? तर यासाठी तुम्हाला स्टमकचा, लिव्हरचा सेक्शन माहित असणं गरजेचं आहे. जिथे पण तुम्ही गिल्सन्स कॅप्सूल म्हणाल, गिल्सन्स कॅप्सूल इज लाईक दिस विच हॅज गॉट द हिपॅटिक कॉर्ड्स. या अशा तुमच्या हिपॅटिक कॉर्ड्स असणार आहेत. दीज आर द हिपॅटिक सेल्स ओव्हर हिअर. या आहेत तुमच्या हिपॅटिक सेल्स. कळतंय. आणि ह्या हिपॅटिक सेल्स मला जे काही अकोमोडेट इकडे करणार आहे, दिस इज द गिल्सन्स कॅप्सूल. सो this is present here in the connective tissue covering of the hepatic lobe. Correct? So this is nothing but the proper location. So what should be your correct answer? Your correct answer is B. Okay, given below is a list of vitamins. आता खाली आपल्याला विटामिन्सची लिस्ट दिलेली आहे आणि आपल्याला बघायचे की काय काय कुठे कुठे प्रोड्यूस होते, कोणत्या लिव्हरच्या पार्टमध्ये काय होणार आहे. तर लिव्हरच्या पार्टमध्ये आपल्याला एवढे सगळे विटामिन्स मिळतात. विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी आणि विटामिन के, एवढे सगळे आपल्याला लिव्हरमध्ये मिळणार आहेत. तर आपला आन्सर काय आहे इकडे, सी इज द करेक्ट आन्सर. चला आता पुढचं बघूयात आपण. दी एक्झोक्रायनल पार्ट ऑफ दी पॅनक्रियाज. तुम्हाला माहितीये की पॅनक्रियाज ही कोणती ग्लँड आहे. पॅनक्रियाज इज अ हेटेरोक्राइन ग्लँड. पॅनक्रियाज कशी आहे, हेटेरोक्राइन. म्हणजे काय, एक्झोक्राइन ॲज वेल ॲज एंडोक्राइन. तर पॅनक्रियाजचा एक्झोक्रायनल पार्ट जो असणार आहे, ओके, एक्झोक्रायनल पार्ट विल गिव्ह यू द सिक्रेशन ऑफ व्हॉट हिअर, एन्झाइम्स. म्हणजे काय की पॅनक्रियाटिक ज्यूसचं सिक्रेशन होणार आहे. आणि एंडोक्राइन पार्ट काय देणार आहे, एंडोक्राइन पार्ट विल गिव्ह यू द सिक्रेशन ऑफ व्हॉट हिअर, हॉर्मोन्स. ओके, आणि तुम्हाला माहिती की कोणते हॉर्मोन्स सिक्रेट होतात आपल्या इकडे, तर अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स अँड डेल्टा सेल्स. अल्फा सेल्स विल गिव्ह यू द सिक्रेशन ऑफ ग्लुकॅगॉन and beta cell will give you the secretion of insulin. Got it? So like this you are getting the structure here. तर आपला एक्झोक्राइन पार्ट जो आहे, एक्झोक्राइन पार्ट इज कॉल्ड ॲज ॲसिनाय. कारण की जर का मी सेक्शन घेतला पॅनक्रियाजचा तर असे बंचेस जे मला मिळतात, या बंचेसला आपण काय नाव दिलेलं आहे, दीज बंचेस आर कॉल्ड ॲज व्हॉट हिअर, ॲसिनाय. कळतंय. आणि ह्या ॲसिनाय तुम्हाला एन्झाइम सिक्रेट करतात. म्हणजेच या काय सिक्रेट करणार आहेत इकडे, they are giving you the secretion of pancreatic juice. Got it? So this is what your answer. Question number 22. आता आपल्याला डायग्राम दिलेली आहे आणि डायग्राम मध्ये PQR आपल्याला फाइंड आउट करायचंय. तर PQR, C is the correct answer. Q is the C. P म्हणजे काय आहे बघा बरं. P मध्ये काय दिसतंय, P is your gall bladder. त्यानंतर Q is your pancreas आणि R आहे तुमचं डिओडेनम. सो व्हॉट शुड बी युअर करेक्ट आन्सर, युअर करेक्ट आन्सर इज C. त्यानंतर आपण जाऊयात 23 कडे.
तर आपल्याला विचारलंय की इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कुफर्स सेल. आता बघा या कुफर्स सेल कुठे असतात, तर कुफर्स सेल्स लिव्हरमध्ये असतात. म्हणजे जर का मी लिव्हरचा सेक्शन घेतला तर अशा बाजूला मला ज्या काही अॅमिबॉइड सेल्स दिसणार आहेत, all these amoeboid cells are Kupffer cells, and these Kupffer cells are very important for the defense mechanism. पण आपल्याला क्वेश्चन काय विचारलाय, what is incorrect here? तर obviously incorrect is carries the hemopoiesis, carries out. No, it is exclusively for the defense mechanism. So student, please note down this कि Kupffer cells in the liver, they are exclusively for the defense and they don't involve in the process of what here hemopoiesis. Okay, so like that you are getting the things here. पुढे next question number 24. बघा क्वेश्चन नंबर 24 काय आहे इकडे आपल्याकडे बघा. In human beings, which of the following acts as a hemopoietic? Hemopoietic म्हणजे काय, फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड विल बी देअर इन दॅट पर्टिक्युलर ऑर्गन. त्या ऑर्गनला आपण काय म्हणतो, हिमोपोएटिक ऑर्गन, ब्लड तयार करणारा ऑर्गन. तर तो ऑब्व्हियसली काय दिलंय बघा, पॅनक्रियाज, त्यानंतर लिव्हर आणि अपेंडिक्स आणि सिकम. तर त्यांनी विचारले की अर्ली स्टेजमध्ये जे आहे तर ते कोणाकडनं होणार आहे, लिव्हर. लिव्हर इज ऍक्टिंग ॲज अ पार्ट फॉर द पोर्ट ऑफ मेटाबॉलिझम. म्हणजे आपल्या बॉडीचे सर्वात जास्त मेटाबॉलिझम अगदी बेबी फिटसच्या ह्याच्यापासनं जे सुरू असणार आहे ते म्हणजे लिव्हरमध्ये. आता पुढचा क्वेश्चन बघा. रेनिन ऍक्ट्स ऑन मॅल्टोज, केझिन, फॅटी ऍसिड्स अँड अमायनो ऍसिड. Renin is very important digestive enzyme. So renin is going to work on the casein. Casein is a milk protein. Casein काय असणार आहे, casein is a milk protein आणि त्याच्यावर रेनिन हे एन्झाइम ऍक्ट होणार आहे. आणि ऍडल्ट मध्ये काय असणार आहे, ऍडल्ट मध्ये पेप्सिन. You know that pepsin we have for the digestion of proteins, right? पुढे बघा आता, select the statement regarding the रोल ऑफ HCl इन द स्टमक. आपल्या स्टमक मध्ये जे काही डायल्यूट HCl सिक्रेट होतं त्याचा रोल आपल्याला विचारलाय. तर काय, स्टॉप्स मेक्स द फूड ऍसिडिक. त्यानंतर काय दिलंय तुम्हाला, स्टॉप्स द ऍक्शन ऑफ सलायव्हरी अमायलेज, kills the germs to prevent the infection, then converts the inactive trypsinogen into trypsin and converts the starch into maltose. So A is the correct answer. हे पण बरोबर आहे, हे पण बरोबर आहे आणि हे पण बरोबर आहे. Okay, these three are the correct one here. Very simple question. पुढे vomiting takes place due to reverse spasmodic peristalsis movement, G-glutination, anemia and dyspepsia. Okay, so what should be your correct answer? It is due to reverse peristaltic movement. म्हणजे जी आपल्या इंटेस्टिनल आणि स्टमकचं जे काही नॅचरल मुवमेंट्स असतात, कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन ऑफ दी स्मूथ मसल्स, ते जर का उलट झालं म्हणजे रिव्हर्स पेरिस्टाल्सिस झालं तर आपल्याला वॉमिटिंग्स होतात. हे लक्षात ठेवायचं आहे. सो व्हॉट शुड बी युअर करेक्ट आन्सर? ए इज युअर करेक्ट आन्सर. आता पुढे बघूयात. Select the mismatch pair. Gastrin stimulates the secretion of gastric juice. Then GIP inhibits the gastric secretion. Secretin inhibits the glucagon and insulin secretion. CCK induces the satiety value. So secretion inhibits the glucagon and insulin secretion. Okay. So this is the mismatch pair. बाकीचे सगळे मॅच आहेत. Okay. Next. पुढे बघा. आता पुढचा क्वेश्चन काय दिलाय जरा नीट वाचा. In absence of enterokinase, digestion of dash would be affected in our intestine. म्हणजे त्यांनी विचारलंय की बाबा जर का हे एंटेरोकायनेज सिक्रेट नाही झालं तर काय इफेक्ट होणार आहे. सो विच पार्ट इज विच प्रोसेस इज गेटिंग अफेक्टेड हिअर. तर पेप्टॉन्स अँड प्रोटीएजेस. कळतंय, कारण की याच्यामध्ये बरेचसे प्रोटीन डायजेस्टिंग एन्झाइम्स असतात. सो दिस इज अफेक्टेड हिअर. सो बी इज युअर करेक्ट आन्सर. ओके, आता बघा आपल्याला पुढच्या क्वेश्चन मध्ये काय विचारलंय बघा. क्वेश्चन नंबर 30 रीड करा व्यवस्थितपणे. विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ गॅस्ट्रिक ज्यूस. गॅस्ट्रिन सिक्रेटिंग, देन कोलेसायटोकायनिन्स. पुढे काय विचारलंय, कोलेसायटोकायनिन्स आणि काय विचारलंय, GIP and vagus nerve. So your correct answer here is B. Secretin and GIP. Okay, those are going to inhibit
द सिक्रिशन ऑफ व्हॉट हिअर गॅस्ट्रिक ज्यूस. चला पुढचा काय दिलंय बघा बरं आता, चेक करा जरा काय दिलंय आपल्याला बघा, सिलेक्ट करा. कॉलम 1 मध्ये काय दिलंय बघा बरं, कॉलम 1 मध्ये काय दिलंय तर वेगवेगळ्या प्रकारचे न्यूट्रिएंट्स दिलेले आहेत आणि इकडे तुम्हाला कॉम्पोजिशन दिलेलं आहे. आय एम सॉरी. सो व्हॉट शुड बी युअर करेक्ट आन्सर? बघा जरा चेक करा काय आहे करेक्ट आन्सर. युअर करेक्ट आन्सर हिअर इज बी. फर्स्ट प्रोटीन्स. प्रोटीन्स काय आहेत? अमायनो ॲसिड. फॅट्स काय आहेत? फॅट्स आर मोनोग्लिसराइड्स अँड फॅटी ॲसिड्स. ओके. तुमचे कार्बोहायड्रेट काय असणार आहेत? मोनोसॅक्राइड. आणि DNA अँड RNA काय असणार आहे? नायट्रोजन बेसिस. व्हेरी व्हेरी सिम्पल. जर का आपण याचा माइंड मॅप केला तर हे तुम्हाला शोधण्यासाठी अतिशय सोपं आहे. गॉट इट? सो प्लीज डू द माइंड मॅप हिअर. चला पुढचा क्वेश्चन काय आहे? pH at which pepsinogen is converted into pepsin in HCl. सो स्टुडंट तुम्हाला माहिती आहे की आपल्या स्टमकमध्ये सिक्रिशन होतं कशाचं? गॅस्ट्रिक ज्यूस. आणि गॅस्ट्रिक ज्यूसमध्ये HCl असतं. त्यामुळे आपल्या स्टमकचा जो pH असणार आहे तो अर्थातच तो असणार आहे हायली ॲसिडिक. इट इज मेजर नियर अबाउट 1.8. लक्षात ठेवा. पुढे आणि तुम्हाला माहिती आहे की आपल्या इंटेस्टाईनमध्ये यू नीड द अल्कलाइन pH. आता क्वेश्चन नंबर 33 बघा बरं. हां, एन्झाईम्स दिलेत कॉलम 1 मध्ये आणि कॉलम 2 मध्ये तुम्हाला त्याची मोड ऑफ ॲक्शन दिलेलं आहे. अमायलेज, ट्रिप्सिन, कायमोट्रिप्सिन अँड रेनिन. तर आता आपण बघूयात की काय आहे आन्सर. युअर आन्सर हिअर इज बी. बघा अमायलेज काय करणार आहे? अमायलेज विल ऍक्ट ऑन डायसॅक्राइड्स अँड यू आर गेटिंग ग्लुकोज फॉर्मेशन. देन ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन कशावर ऍक्ट होणार आहे? तर पॉलिपेप्टाइड्स. पॉलिपेप्टाइड चेन्स आर ब्रोकन टू फॉर्म द अमायनो ॲसिड, राईट. आणि तिसरं आहे कायमोट्रिप्सिन. कायमोट्रिप्सिन आहे डायपेप्टाइड्स. आणि रेनिन जे आहे, रेनिन जे असतं ते इट इज नीडेड फॉर द कोॲग्युलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन. तुम्हाला माहिती आहे की मिल्कमध्ये असणारं प्रोटीन कोॲग्युलेशन होण्यासाठी पण तुम्हाला काही स्पेशल एन्झाईम्स लागतात आपल्याकडे रेनिन सारखे. ओके. सो बी इज युअर करेक्ट आन्सर. आता क्वेश्चन नंबर 34 मध्ये काय दिलंय बघा बरं, व्यवस्थितपणे रीड करा. व्हॉट इज द स्टेटमेंट गिवन हिअर? विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स पेप्टाइड्स इनटू डायपेप्टाइड्स, राईट. कायमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, त्यानंतर दिलंय पेप्सिन आणि दिलंय एंटेरोकायनेज. तर स्टुडंट तुम्हाला फिजिओलॉजी ऑफ डायजेशनमध्ये हे सगळ्या स्टेप्स एकदम व्यवस्थितपणे लक्षात ठेवायच्या आहेत. तर आता इथं आपला आन्सर काय आहे की पॉलिपेप्टाइड डायपेप्टाइडमध्ये चेंज करण्यासाठी तुम्हाला लागतं कायमोट्रिप्सिन. ओके. यू शुड हॅव द कायमोट्रिप्सिन फॉर दिस कन्व्हर्जन. ओके. इन द इंटेस्टिनल रिजन. आता बघा क्वेश्चन नंबर 35 मध्ये परत तुम्हाला काय दिलेलं आहे इकडे? यू आर हॅव्हिंग दी व्हॉट हिअर स्टेटमेंट. आता स्टेटमेंट काय दिलंय बघा बरं जरा नीट. ड्युरिंग द स्वॅलोइंग द टंग प्रोसेस द बोलस अगेन्स्ट द लोअर जॉ अँड पुश इट इन टू द फॅरिंग्स. ओव्हर ओनली स्टार्च इज डायजेस्टेड इन टू सुक्रोज ड्यू टू द ॲक्शन ऑफ सलायव्हरी अमायलेज. आता आपल्याला शोधायचं आहे. आता बघा ए करेक्ट आहे पण बी इनकरेक्ट आहे. दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट. तर हे जर तुम्हाला व्यवस्थितपणे यामध्ये मार्क्स मिळवायचे असतील तर आपल्याला फिजिओलॉजी ऑफ डायजेशन हे वर्ड टू वर्ड रीड करायचं आहे आणि यू आर सपोज टू मेमोराइज द थिंग्स हिअर, राईट. सो युअर आन्सर यू नो हिअर. Protein digesting enzyme trypsin is secreted into dash part of the digestive system. Esophagus, then stomach, ileum and duodenum. So obviously it is secreted in which portion here? That is in the duodenum region. Got it? Today. Which of the following is incorrect about the hormone enterogastrone? So it is called as GIP. It stimulates the secretion of pancreatic juice. It slows down the concentration of the stomach and it inhibits the secretion of the gastric juice. So what do you think here? For this we have B is the correct answer. It will stimulate the secretion of the what here? Pancreatic juice. Got it? आता बघा क्वेश्चन नंबर 38 मध्ये काय दिलंय आपल्याला? आपल्याला विचारलंय की सलायव्हरी अमायलेज हेल्प्स इन द कन्व्हर्जन ऑफ डॅश स्टार्च इंटू मॅल्टोज, प्रोटीन इंटू प्रोटीएज, फॅट इंटू फॅटी ॲसिड अँड ग्लायकोजन इंटू डायस. अर्थातच सलायव्हरी अमायलेज जिथे पण तुम्हाला विचारतात. सो स्टार्च इज कन्व्हर्टेड इंटू मॅल्टोज. काय आहे? स्टार्च इज कन्व्हर्टेड इंटू मॅल्टोज, राईट. सो व्हॉट शुड बी युअर आन्सर? A is the correct answer here.
पुढे बघा आता. Which of the following stimulates gastric secretion? Vagus nerve, sympathetic nerve fiber, gastric hormone, secretin hormone, and enterogastrone. Okay, so what should be your correct answer? C is the correct answer. First and third, these are the only secretions which are getting secreted here. Okay, so next question number 40. आता बघा बरं, रीड करा. स्टेटमेंट काय दिले आपल्याला? ॲट द एंड ऑफ द गॅस्ट्रिक डायजेशन सेमी सॉलिड ॲसिडिक मास इज कॉल्ड ॲज चाईल. तुम्हाला माहिती पाहिजे की चाईलमध्ये आणि चाईममध्ये काय फरक आहे. चाईम इज फॉर्म इन द स्टमक, जे सेमी सॉलिड असणार आहे. ओके, बोलसने तयार झालेलं. आणि हे जे चाईल असतं आपल्या इंटेस्टाईनमध्ये, इंटेस्टिनल ज्यूस, पॅनक्रियाटिक ज्यूस, हे सगळे मिक्स झाल्यानंतर जे काही डायजेशन होऊन जे काही असं पातळ जे द्रवपदार्थ तयार होणार आहे त्याला चाईल म्हणायचे. तर आता आपल्याला विचारलंय की काय आहे, आणि ॲट द एंड ऑफ द डायजेशन स्मॉल इंटेस्टाईन द सिम्पल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड ॲज चाईम आर फॉर्म. So I think A is correct and statement 1 is correct and B is incorrect. So what should be your answer? B is the correct answer. इथे आपला आन्सर आहे करेक्ट B. Okay? I'm sorry. It's not B here. It's चाइल्ड नाहीये. बरोबर बरोबर, दोन्ही इनकरेक्ट आहेत. ओके, चला पुढे. Swallowing of the bolus occurs by deglutition, regurgitation, exocytosis and phagocytosis. Very simple. It is called as deglutition. कळतंय? गिळणे ही जी प्रोसेस आहे त्याला आपण ही टर्म वापरतो. चला 42. Digestion of the maltose results in the formation of glucose and fructose, then glucose and galactose and fructose only. So A is the correct answer. तुम्हाला माहिती आहे मॅल्टोजने, जर का मॅल्टोजला आपण हायड्रोलिसिस झालं तर तुम्हाला काय मिळणार आहे? ओनली ग्लुकोज. पुढे बघा. सिक्रीशन ऑफ द सलायव्हरी ग्लँड्स परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट विचारलंय. नीट वाचा क्वेश्चन आणि सगळे स्टेटमेंट जरा नीट बघा. ऍक्ट्स ॲज अ अँटीबॅक्टेरियल एजंट दॅट प्रिव्हेंट्स द इन्फेक्शन. ओके, त्यानंतर पार्शियल डायजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स, lubrication of the food material and digestion of the disaccharides. So tell me what should be your correct answer. So D is the correct answer. Digestion of what here? Disaccharides. पुढे 44 बघा. The enzyme enterokinase helps in the conversion of protein into polypeptides, trypsinogen into trypsin, casein into coagulated milk protein, and pepsinogen into pepsin. So what do you think here? What should be your correct answer? Trypsinogen into what here? Trypsin. So B is your correct answer. Got it? Enterokinase helps here. ही सगळी स्टुडंट्स, हे सगळं तुम्ही पूर्ण फिजिओलॉजी ऑफ डायजेशन तुम्ही व्यवस्थितपणे लर्न करायचे, कारण की त्याच्यावर मात्र एक क्वेश्चन तुम्हाला कंपल्सरी असणार आहे एक्झाममध्ये. आता बघा पुढचे स्टेटमेंट बघा काय दिले. स्टेटमेंट नंबर 1. Carbohydrate digestion in large intestine ends up with the production of indole, then scatol and H2S. Proteins are digested by bacterial enzymes in human large intestine, giving rise to hydrogen, carbon dioxide and methane gas. So what do you think here? B is the correct answer. Okay, B is the correct answer. Chalo, select the incorrect statement regarding the physiology of digestion. Chylomicrons are the fat droplets coated with proteins. Okay, बघा जरा प्रत्येक स्टेटमेंट नीट रीड करायचं आहे. इमल्सिफिकेशन म्हणजे फेटणे. इमल्सिफिकेशन ऑफ द फॅट in the liver by the liver secretions. Succus entericus म्हणजेच intestinal juice is the name given to the the absorption of glycerol, fatty acid and monosaccharide takes place in the capillary network of the villi. So D is the correct answer here, right? D is the correct answer. Next, select the correct sequential steps regarding the absorption of मोनोग्लिसराइड्स अँड फॅटी ऍसिड्स. तर आता इथे दिलेले सगळे स्टेटमेंट जरा बघा बरं, एक मिनिट व्यवस्थितपणे जरा रीड करा. बघा बरं. मोनोग्लिसराइड्स आणि फॅटी ऍसिड बरोबर करेक्ट काय असणार आहे इकडे? सिक्वेन्शियल स्टेप्स
regarding the absorption of what here? Monoglyceraldehyde. So A is the correct answer. बघा बरं, A करेक्ट स्टेप आहे तुमची. पहिल्यांदा काय डिझॉल्व्ह होतात, पुढे काय आहे, मॅसिल्स मूव्ह इंटू इंटेस्टिनल म्युकोझा, त्याच्यानंतर दे आर रिफॉर्म्ड अँड इंटू स्मॉल प्रोटीन कोटेड फॅट ग्लोब्युल्स कॉल्ड ॲज कायलोमायक्रॉन्स, आणि नंतर आहे फिफ्थ वन, दॅट इज दे आर ट्रान्सपोर्टेड इंटू लिम्फ वेसल कॉल्ड ॲज लॅक्टियल्स. तुम्हाला माहिती आहे लॅक्टियल्स कुठे असणार आहेत? लॅक्टियल्स आर प्रेझेंट इन अवर स्मॉल इंटेस्टाईन. आपण त्याच्या हिस्ट्रॉलॉजीमध्ये बघितलेलं आहे. आणि लास्ट काय होणार आहे इकडे? द लॅक्टियल्स रिलीज द ॲब्झॉर्ब सबस्टन्सेस इन युअर ब्लड स्ट्रीम. सो ए इज द करेक्ट आन्सर. चला पुढे बघूयात आता. गिवन स्टेटमेंट आर monoglycerides are fatty acid, cannot be absorbed directly into the blood. Lacteals carry the chylomicrons into lymphatic vessels and then it is released into the blood. So what should be your answer? Your answer here is A. A is the correct answer. दोन्ही स्टेटमेंट अगदी करेक्ट असणार आहेत. पुढचा क्वेश्चन बघा, वाचा काय काय दिलंय तुम्हाला. सिम्पटम्स बघा हा काय. डिसअपिअरन्स ऑफ द सबक्युटानियस फॅट, प्रॉमिनंट रिब्स, ड्राय स्किन and atrophy of digestive gland is seen in 1 year infant. तर या डिसीजला आपण काय म्हणणार आहोत? तर याला म्हणायचंय मरास्मस. तर आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये क्वॉशियोरकर आणि मरास्मस, डेफिशियन्सी ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड ॲज क्वॉशियोरकर, आणि PEM म्हणजे प्रोटीन एनर्जी मॅलन्यूट्रिशन इज कॉल्ड ॲज मरास्मस. तर या दोघांचे तुम्ही डिफरन्सेस बघा, नोट डाऊन करा, सो दॅट इट विल हेल्प यू अ लॉट फॉर द सच काइंड ऑफ क्वेश्चन्स हिअर. ओके, आता बघा क्वेश्चन नंबर 50 काय आहे. पिगमेंट्स लाईक बिलिरुबिन अँड युरोक्रोम. तुम्हाला माहिती आहे बिलिरुबिन हा तुमच्या बाईल ज्यूसमध्ये असतो. युरोक्रोम इज प्रेझेंट इन युअर युरिन. इज द ब्रेकडाऊन ऑफ व्हॉट हिअर? ब्रेकडाऊन ऑफ हिमोग्लोबिन. प्लीज रिमेंबर दिस. ओके, बघा आता क्वेश्चन नंबर 51 बघा. इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स द डायजेशन अँड ॲब्झॉर्प्शन ऑफ द फूड stops due to the atrophy. Atrophy म्हणजे काय? श्रिंक होणे, shrinkage of the glands. So it is there in the marasmus. Dear students, please do the Kwashiorkor marasmus, all the deficiency disorder very perfectly. It will help you to find out the answer. Okay, children suffering from dash exhibit the change in the skin and hair color. तर आपल्या स्किन आणि हेअर कलर हा जो चेंज होतो हा क्वॉशियोरकर मध्ये होतो. मी तुम्हाला सगळे डिसीजेसचे सगळे सिम्पटम्स इथे सांगितलेले आहेत की क्वॉशियोरकर मध्ये स्पार्स हेअर, पफी फेस, ओडेमा ऑफ लेग्स अँड हँड्स, ओके, लिथार्जिक habit and all. So all these are the change in the hair color and skin. All these are the symptoms of what your kwashiorkor. Got it? So please remember. पुढे काय आहे बघा. The disorder caused due to the infection through the food and water or inflammation of the intestine. It is known as diarrhea. Very simple. Okay. पुढे. Which of the following condition can be improved by intake of more roughage, sufficient fluid and diet and exercise? Obviously constipation. हे सगळे डिसीजेसची नावं तुम्हाला माहिती पाहिजेत, त्याचे सगळे सिम्पटम्स तुम्हाला माहिती पाहिजेत. Okay, so student, very important tip for this, tips I can say for this topic. नंबर 1, हा टॉपिक तुमचा मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, त्यानंतर हिस्ट्रॉलॉजी अँड फिजिओलॉजी या सगळ्याशी रिलेटेड आहे. त्यामुळे तुम्हाला काय करावं लागणार आहे की याच्यामधल्या सगळ्या डायग्राम्स तुम्हाला व्यवस्थित कराव्या लागणार आहेत. हिस्ट्रॉलॉजीच्या वगैरे प्रत्येक पार्टचे सिक्रिशन्स तुम्हाला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. त्यानंतर तुम्ही त्याची एनाटॉमी, फिजिओलॉजी आणि फिजिओलॉजीच्या सगळ्या केमिकल रिॲक्शन्स तुम्ही लर्न करा, बाय हार्ट लर्न करा. सगळे डिसऑर्डर तुम्ही लर्न करून ठेवा, सगळ्या डेफिनेशन लर्न करा आणि मग बघा या टॉपिकमध्ये तुम्ही आउट ऑफ मार्क्स मिळवू शकाल. जर काही डाऊट असतील तरी पण तुम्ही परत कॉन्टॅक्ट करू शकता. नो इश्यूज. थँक्यू व्हेरी मच.